بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 36 اقساط سن چکے ہیں۔ آپ کے 37 سے ملاحظہ فرمائیں۔ میں ایک طرف دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ فرش اور دیوار دونوں کھردرے تھے اور جسم میں چبھ رہے تھے۔ آدمی زیادہ دیر ایک زاویے سے بیٹھ نہیں پاتا تھا اور میں بھی ہر چند منٹ بعد پہلو بدلنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ 10 منٹ میں میرے جسم پر پسینہ بہنے لگا۔ قہر شاہ کی بھوکے پیاسے رکھنے کی دھمکی کی فی الحال اہمیت نہیں تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اگر اسی طرح پسینہ آتا رہا تو 24 گھنٹے سے بھی پہلے میں ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاؤں گا، ورنہ میں 2 دن بھی پانی کے بغیر رہ سکتا تھا۔ عام حالات میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے آج تک کبھی چند گھنٹے بھی پانی کے بغیر گزارے ہوں۔ رات سوتے میں 7 سے 8 گھنٹے کا سب سے طویل وقت پاتا تھا جب میں پانی کے بغیر رہ لیتا تھا۔ جاگنے میں لازمی ہر چند گھنٹے بعد پانی پینا لازمی تھا، اس لیے میں ذاتی طور پر نہیں کہہ سکتا تھا کہ عام یا خاص حالت میں کتنی دیر پانی کے بغیر رہ سکتا ہوں۔ البتہ رمضان میں 12-14 گھنٹے پانی کے بغیر رہا ہوں۔ گوہر شاہ کا رویہ اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اسے اپنے 3 آدمیوں کی اتنی پرواہ تھی کہ وہ اس کے بدلے مجھے رہا کرنے کو تیار تھا، جبکہ میری خاطر اس نے نہ جانے کتنے آدمی ضائع کر دیے تھے۔ کوئی ایسا چکر ضرور تھا جس کی وجہ سے وہ میری بجائے ان 3 آدمیوں کے لیے فکر مند تھا۔ دوسری بات جو اہم تھی، اس نے مجھے براہ راست جسمانی اذیت کا نشانہ بنانے سے گریز کیا۔ بھوکا پیاسا رکھنا الگ بات ہے، لیکن وہ مجھے تاج کے حوالے کرتا تو یقیناً مجھے ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ آخر وہ جسمانی طور پر میرا اتنا خیال کیوں رکھ رہا تھا؟ اس کا ایک ممکنہ جواب تو یہ تھا کہ بالآخر وہ میرے بھی آزاد نکالنے کی فکر میں تھا۔ انتقام بھی پورا ہو جاتا اور ممکن ہے اس کا وہ نقصان پورا ہو جاتا جو اسے میری وجہ سے برداشت کرنا پڑا تھا۔ اگر گوہر شاہ کے رویے کی یہی وجہ ہو سکتی تھی تو وہ مجھے ایک حد سے زیادہ بھوکا پیاسا بھی نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس سے بھی مجھے جسمانی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ خاص طور سے ڈی ہائیڈریشن سے گردے فیل ہونے کا چانس بہت بڑھ جاتا ہے۔ گوہر شاہ یقیناً دل گردے والا آدمی تھا، تبھی اس نے اپنی ذاتی رہائش میں اس طرح کا قید خانہ بنایا ہوا تھا۔ اسے پولیس یا قانون کا خوف نہیں تھا، کیونکہ اس نے ان کا تعاون خرید دیا تھا۔ جب میں گوہر شاہ کے سامنے تھا تب مجھے خوف نہیں تھا اور میں کسی قدر بے پرواہ ہو رہا تھا، مگر یہاں تنہائی میں میرے اندر کی یخ والی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور اب میں خوف زدہ بھی تھا اور پریشان بھی۔ گوہر شاہ میرے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا، مجھے آزاد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر وہ عام کے عام اور گٹھلیوں کے دام جا رہا تھا اور اپنے ان آدمیوں کی واپسی چاہتا تھا جو طارق کے پاس تھے۔ ممکن ہے ان آدمیوں کی کچھ اہمیت ہو، لیکن وہ بہرحال اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا۔ تاج نے جب مجھے انجیکشن دیا تو اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے خود کو تقریباً پہلے کی طرح پایا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان لوگوں نے میرا پستول، پرس، رقم والا بیگ اور موبائل نکال لیا تھا۔ پرس میں صرف رقم تھی اور پستول بھی انہی لوگوں کا تھا جو میں نے اسلحے والے صندوق سے حاصل کیا تھا۔ مجھے فکر موبائل میں محفوظ نمبروں کی تھی جو یقیناً ان لوگوں کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ ان میں طارق رومی اور حمیرہ کے نمبرز موجود تھے۔ بائک کے کاغذات بائک کی پاکٹ میں تھے اور اس کی چابی میرے پاس تھی۔ شاید وہ بھی ان کے ہاتھ لگ گئی تھی، مگر اس کی اہمیت نہیں تھی۔ اصل اہمیت تو میری تھی جو ان کے ہاتھ آ گیا تھا۔ مجھے سرفراز کا افسوس ہو رہا تھا، اس نے مجبوراً صحیح لیکن ہمارا ساتھ دیا اور اسی وجہ سے اسے اس عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ شاید ڈیفنس والی کوٹھی سے واپسی کے فوراً بعد ان لوگوں کے ہاتھ آیا اور مارا گیا۔ اس کے بعد وہ سکون سے انتظار کرتے رہے کہ کب کوئی آتا ہے اور وہ اسے بھی قابو کرتے ہیں۔ وہ 2 دن سے انتظار کر رہے تھے اور بدقسمتی سے میں ان کے ہاتھ آ چکا تھا۔ سرفراز مطمئن تھا کہ وہ اس تک نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ وہ اس کی اصل شخصیت اور ٹھکانے سے لا علم تھے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے گھر میں رہا، مگر وہ اس تک پہنچ گئے۔ اگر سرفراز واپسی کے فوراً بعد ان کے ہاتھ لگا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ گوہر شاہ کے آدمی اسے پہلے سے تلاش کر رہے تھے اور وہ شاید گھر میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جہاں تک اس تک رسائی کا معاملہ تھا تو یہ بہت مشکل کام نہیں تھا۔ نواب ٹاؤن سے ملحقہ سوسائٹی میں بہت کم گھر تھے اور یہ لوگ جس قسم کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے یقیناً اپنے آس پاس کی پوری خبر بھی رکھتے ہوں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ گلی کے کونے والی نامکمل کوٹھی میں خانہ بدوش خاندان مقیم تھا اور سرفراز کے ایک لڑکی سے تعلقات تھے۔ وہ اس لڑکی کو اپنے گھر لاتا رہا تھا۔ سرفراز کے سامنے آنے کے بعد ان لوگوں نے خانہ بدوش خاندان کو پکڑا ہوگا اور انہوں نے فوراً سرفراز کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ آرام سے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ سرفراز نے بے پرواہی کا ثبوت دیا تھا یا شاید وہ خطرہ محسوس بھی کر رہا تھا، تو 20 لاکھ کے چکر میں رکا رہا۔ وہ اپنی جان سے گیا اور 20 لاکھ اس کے قاتلوں کو بونس میں مل گئے۔
मुझे ताज एंड कंपनी की दीदा दिलेरी पर हैरत थी, जो आबादी के एन दरमियान एक आदमी को कत्ल करके सुकून से बैठे हुए थे और 2 दिन तक मेरा इंतजार करते रहे। इस पर मुझे याद आया कि ताज को गोली लगी थी और 2 दिन में वो बिल्कुल ठीक ठाक कैसे हो गया। गोली का जख्म कितना ही गैर संगीन क्यों ना हो, इतनी जल्दी नहीं भरता है और ना ही आदमी फिट होकर यूं भाग दौड़ में लग जाता है। इसका मतलब था कि ताज को गोली शायद छू कर निकल गई थी और जख्म मामूली सा था जैसे हुमैरा को आया था और वो अब ठीक थी। सरफराज का निशाना चूक गया था, मगर ताज ने इससे बहुत खौफनाक इंतकाम लिया था। मेरे जहन में उसकी सीना खुली लाश आई तो मैं छुरी छुरी लेकर रह गया और मुझे एहसास हुआ कि मैं दरिंदों से ज्यादा सफाक लोगों की कैद में हूं। अगर इनकी मजबूरी आड़े ना आ रही होती तो मेरा हाल सरफराज से भी बुरा होता। मुझे होश आया तो रात के 12 बज रहे थे और 1 बजे के करीब मुझे कोठड़ी में फेंका गया था। मेरी कलाई से घड़ी भी गायब थी, इसलिए मैं वक्त का अंदाजा नहीं कर पा रहा था। गर्मी की वजह से मैंने शर्ट उतार दी थी, इसके बावजूद पसीना बह रहा था। शर्ट को तकिया बनाकर मैं नीचे लेट गया। फर्श शुरू में बहुत चुभ रहा था, मगर कुछ देर बाद मैं इसका आदी हो गया और मजे की बात है कि सो भी गया था। फिर मेरी आंख सुबह के करीब खुली। बाहर रोशनी हो गई थी, तब भी मुझे पता नहीं था, मगर परिंदों की चहकार ने बताया कि सुबह हो चुकी है या होने वाली है। मेरा हल्क खुश्क हो रहा था और जिस्म पसीने में शराबूर था, मगर रात की निस्बत यह पसीना कम था। सोते में जिस्मानी कारकर्दगी खुद ब खुद सुस्त पड़ जाती है, मगर जागने को कुछ ही देर बाद मुझे फिर पसीना आने लगा। अगर सूरज निकल आया था तो 1 घंटे से भी पहले ये जगह जहन्नुम बन जाती। रफ्ता रफ्ता बढ़ती तपश बता रही थी कि इसमें अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैं उठ बैठा और दीवार से टेक लगा ली। ना महसूस मिट्टी ने मेरा जिस्म, लिबास और बाल गर्द आलूद कर दिए थे और पसीना आने से जम सी गई थी। आधे घंटे बाद तपिश वाज़े तौर पर बढ़ चुकी थी। पसीना जो पहले रुक सा गया था अब दोबारा बहने लगा और उसकी रफ्तार इतनी बढ़ गई थी कि मुझे लगा कि 1 घंटे से भी पहले मेरे जिस्म का बेशतर पानी निकल जाएगा। इंसानी जिस्म में 70% पानी होता है और इसमें से सिर्फ 10% भी कम हो जाए तो इंसान की जान खतरे में पड़ जाती है और इंसान मर भी सकता है, क्योंकि सिर्फ हर खुलिया बल्कि टिश्यूज और तमाम अहम आज़ाब पानी के बगैर बेकार हो जाते हैं। कितनी अजीब बात है कि इंसानी जिस्म की 97% चर्बी घुल जाए तब भी इंसान ठीक ठाक और सेहतमंद रहता है, लेकिन कुल पानी में सिर्फ 10% कमी उसे मौत की तरफ धकेल देती है। 5% कमी के बाद इंसान डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। यह 5% कमी वाकई हो चुकी थी, क्योंकि शिद्दत की प्यास के साथ अब मैं आंखों और जिस्म में तकलीफ भी महसूस कर रहा था। यह कैफियत और बढ़ती तो मेरा दिमागी तवाजुन बरकरार नहीं रह पाता। मुझे नामौजूद चीजें दिखाई देती और ऐसी आवाजें सुनाई देती जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं था। मुझे पानी के सराब नजर आने लगते। सहराओं में भटकने वाले जब प्यास की शिद्दत से पागल हो जाते हैं तो इनको पानी के चश्मे और तालाब दिखाई देते हैं और वो दीवानावार इनकी तरफ भागते हैं। वो जितना भागते हैं ये सराब इतने ही दूर होते जाते हैं और एक वक्त आता है जब इनमें भागने की हिम्मत तक नहीं रहती। तब वो गिरते हैं और दम तोड़ जाते हैं। मगर यहाँ भागने की गुंजाइश नहीं थी और ना ही सहरा था जिसमें मुझे तालाब और चश्मे दिखाई देते, मगर सराब तो कहीं भी और किसी तरह से भी आ सकते हैं। कुछ देर बाद मुझे लगा कि कहीं पानी टपक रहा है, ठंडा और मीठा पानी। आवाज इतनी वाज़ेह थी कि मैं बेख्तियार उठ गया और तलाश करने लगा कि पानी कहाँ टपक रहा है। यह सराब इतना मुकम्मल था कि मैंने पानी की महक भी महसूस की, मगर पानी कहीं नहीं था। इसके बावजूद मैं पागलों की तरह तलाश करने लगा। फिर मैं दरवाजे पर हाथ और ठोकरें मारने लगा। दरवाजा खोलो, मैंने चिल्ला कर कहा, मुझे पानी चाहिए। कोई जवाब नहीं मिला, मगर पानी गिरने की टप टप और इसकी महक बदस्तूर मेरे आवाज तक आती रही। इस आवाज और महक ने मुझे सचमुच पागल कर दिया। मैंने दरवाजे पर यलगार की जैसे अभी उसे उखाड़ फेंकूंगा, मगर इसे हिला भी नहीं सका और इस तरह से जिद्दोजहद ने मेरे जिस्म से रहा सा कार आमद पानी भी पसीने की सूरत में खारिज कर दिया। मैं नीचे गिर पड़ा और हाँफने लगा। मेरे मुंह से टूटे फूटे अल्फाज में गौहर शाह एंड कंपनी के लिए वो गालियां निकल रही थीं जो मुझे सख्त नापसंद थी और आम हालात में मैं किसी सूरत ने अपनी जुबान पर नहीं ला सकता था। आम हालात में मैं गौहर शाह से इल्तिजा भी नहीं कर सकता था। अगर मांगता तो शायद मौत मांग लेता, मगर इस वक्त मैं इससे पानी की इल्तिजा भी कर रहा था। गालियों और इल्तिजाओं का सिलसिला बैक वक्त जारी था। थक कर मैं खामोश हो जाता, मगर जब मुंह में खुश्क चमड़े जैसी जुबान चुप थी और पानी की तरफ बेख्तियार करती तो मैं फिर गालियों और इल्तिजाओं पर उतर आता। यह सिलसिला न जाने कितनी देर जारी रहा और फिर मुझ पर गशी सी तारी होने लगी। बेहोशी की हालत में मुझे कब इस कैदखाने से निकाला गया मुझे नहीं पता चला। जब गौहर शाह का आदमी हमारे हाथ लगा था और तारिक ने उसे अपने घर के तहखाने में डाला था
और कहा था कि भूख प्यास से इसके कस बल निकल जाएंगे तो फिर इससे बात की जाएगी। उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि मैं दुश्मन के हाथ लग जाऊंगा और वो यही हर बम मुझ पर आजमाएगा। बेहोश होने से पहले मुझे उसका ख्याल आया। अचानक मेरे होंठों पर नमी आई तो मैं जैसे तड़प कर होश में आया और उठने की कोशिश की, लेकिन उठना तो एक तरफ रहा, मैं ठीक से तड़प भी नहीं सका क्योंकि मैं एक स्ट्रेचर नुमा बेड से बंधा हुआ था। मेरे पैरों, रानों, पेट, सीने और सर को चमड़े की मजबूत बेल्ट से यूं जकड़ा गया था कि मैं आज खुद जुम्बिश भी नहीं कर सकता था। मेरे ऐन ऊपर एक बड़ी ट्रिप की थैली लटक रही थी और स्टापर के बाद इसकी नलकी काट दी गई थी। मेरे होंठों पर गिरने वाला पानी का कतरा इसी से टपका था। नलकी मेरे मुंह से बमुश्किल चंद इंच के फासले पर थी, मगर मैं इस तक होंठ ले जा नहीं सकता था। एक कतरा गिरा था और अब दूसरा कतरा बन रहा था और मेरी जान लबों पर आई हुई थी। मैं इस कतरे के लिए तड़प रहा था और पहले से मुंह मुमकिन हद तक खोल रहा था ताकि इसके कहीं और गिरने का मोहूम सा इम्कान भी बाकी न रहे। पहले कतरे के बाद यह कतरा शायद 20 या 15 सेकंड बाद गिरा था, मगर मुझे लगा जैसे न जाने कितनी मुद्दत बाद यह कतरा गिरा और मेरे मुंह में क्या। मेरे मुंह में जाते ही वो यूं गायब हो गया जैसे सहरा की रेत में पानी की एक बूंद गायब हो जाती है। मैं तड़प कर रह गया था। मैं इस कतरे की नमी भी महसूस नहीं कर सका था। अगला कतरा बनना शुरू हुआ था, मगर अस्टापर इतना कम खुला था कि पानी बहुत मुश्किल से निकल रहा था। मैं हल्क फाड़ कर चिल्लाया, कोई है? अस्टापर खोलो, मुझे पानी दो। लेकिन मेरे मुंह से जो आवाज निकली वो इतनी मध्यम थी कि वह मुश्किल मेरे कानों ने सुनी। इसे ज्यादा से ज्यादा सरगोशी करार दिया जा सकता था। इसका फौरी रद्दअमल हुआ और मेरे सामने ताज का मनहूस चेहरा नमूदार हुआ। वो मुस्कुरा रहा था। पानी मिल तो रहा है, ये क्या है? उसने ड्रिप की थैली हिलाई तो नलकी भी हिलने लगी और मुझे खतरा हुआ कि इसका अगला कतरा मेरे मुंह से बाहर न जा गिरे। ताज की शक्ल वाजे थी लेकिन कलर आउट थे। प्लीज इसे तेज करो, मैंने इल्तिजा की। उसने नफी में सर हिलाया। ये इसी रफ्तार पर रहेगी जब तक क्या? मैंने बेताबी से पूछा। इसने जुमला मुकम्मल किया, जब तक शाहजी के 3 बंदे नहीं मिल जाते। मैं नहीं जानता। अगला कतरा मेरे मुंह में गिरा और हस्बे साबिक गायब हो गया। ताज ने स्टापर को हाथ लगाया। अगर मैं इसे जरा सा सरका दूं तो फिर कतरा आधे मिनट के बाद गिरेगा, यानी तुमको हर मिनट में 2 कतरे पानी के मिलते रहेंगे। मैं लर्ज गया, नहीं, खुदा के लिए नहीं। और अगर इसे पूरा बंद कर दिया तो तुम पानी सामने होते हुए भी प्यास से मर जाओगे। यह बहुत अजियतनाक मौत होगी। तुमने शायद जिंदगी में पहली बार प्यास का तजर्बा किया है, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। असल अजियत आगे आगे होगी और तुम इसे झीलोगे। सच तो यह है कि मैंने अब तक जो अजियत सही थी वही बहुत थी, और ये मनहूस शख्स मुझे मजीद अजियतों की खबर दे रहा था। अगर मैं जुबान न खोलता तो स्टापर बंद कर देता। मैंने कहा, देखो मैं सच कह रहा हूं, मैं वाकई उन तीनों के बारे में नहीं जानता कि वो कहाँ हैं। जवाब में उसने स्टापर बंद कर दिया और मैं तड़प कर रह गया था। मैंने फिर सरगोशी में चिल्लाकर कहा, इसे खोलो। ये अब नहीं खुलेगा, उसने सुकून से कहा। मैं आपे से बाहर हो गया और मैंने एक बार फिर इन गालियों का आमोख्ता दोहराया जो मुझे अब अजबर हो गई थी। इससे पहले कभी किसी को इतनी तवातर से गालियां नहीं दी थी मैंने, इसलिए जब कोठड़ी में दी तो जरा झिझक हुई थी, मगर अब ये मुझे सबक की तरह याद हो गई थी और मैं नहायत रवां हो रहा था। मगर ताज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। गालियां देना और खाना उसके लिए मामूल की बात थी। जब उस पर असर नहीं हुआ तो मैंने कहा, तेरा नाजायज बाप कहाँ है? गौहर शाह को बुला। मैं यही हूं, गौहर शाह की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर मेरी टोन फिर बदल गई और मैं गालियों से इल्तिजा पर उतरा। देखो शाह जी, तुम भले मुझे कत्ल कर दो, लेकिन मुझे पानी दे दो। इस कुत्ते से कहो स्टापर खोलते। ताज स्टापर खोलते। खिलाफे तवक्का गौहर शाह ने उसे हुक्म दिया और उसने बिला चूचरा तामील की, मगर इसने स्टापर पहले जितना खोला था और नलकी की नोक पर पानी का कतरा बनना शुरू हो गया था। मैं गौहर शाह और ताज को भूल गया और मेरी नजर इस कतरे पर मरकूज थी। चंद सेकंड बाद कतरा गिरा और उसने जुबान पर पानी का जायका दिया। इस एक कतरे ने मेरे अंदर उग आने वाले सहरा को जैसे किसी कदर कम खुश कर दिया था। गौहर शाह के बज़ाहिर शरीफाना रवैये की वजह से मैंने फिर इल्तिजा की, प्लीज इसकी रफ्तार तेज करो। डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? ताज ने तमस्खुराना लहजे में कहा। तुम जानते हो हम क्या चाहते हैं? इस बार कतरे जल्दी गिर रहे थे, यानी हर 6-7 सेकंड के बाद एक कतरा गिर रहा था और इतनी देर में कई कतरे मेरे मुंह में जा चुके थे। खुश्की कम हुई तो मेरी आवाज जरा खुल गई। गौहर शाह, अगर मैं जानता तो ताज स्टापर बंद कर दे, गौहर शाह ने कहा और मैं तड़प कर रह गया। मेरी बात सुनो, मैंने कहना चाहा, लेकिन ताज ने स्टापर बंद कर दिया और पानी का कतरा नलकी की नोक पर लरसता रह गया। मेरी बात सुनो, मगर वो सुनने के मूड में नहीं थे। गौहर शाह खामोश रहा और ताज के मुंह पर तंजिया मुस्कुराहट थी।
اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی کہ اسے یہ کھیل بہت پسند آیا تھا اور وہ اسے جاری رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس میں اسے جلد از جلد ختم کر دینا چاہتا تھا۔ مجھے پانی چاہیے تھا، چاہے وہ میری زندگی کا آخری پانی کیوں نہ ہو۔ میں نے شکست تسلیم کر لی۔ ٹھیک ہے، میں جو جانتا ہوں بتاتا ہوں، لیکن پہلے مجھے کچھ پانی دو تاکہ میرا گلا تر ہو جائے۔ اسٹاپر کھول دو۔ شاہ جی یہ پانی پی کر مکر گیا تو؟ تاج نے دبی زبان میں پوچھا۔ تب اسے ایک دن کے لیے اور کوٹڑی میں ڈال دینا۔ گوہر شاہ نے سزا تجویز کی تو تاج نے بادل نخواستہ اسٹاپر کھولا۔ اب بھی پانی قطروں کی صورت میں گر رہا تھا۔ ہر سیکنڈ میں ایک قطرہ گر رہا تھا۔ پہلے کے مقابلے میں یہ رفتار خاصی تیز تھی، مگر مجھے اس سے زیادہ پانی درکار تھا۔ اس رفتار سے تو میں شاید 1 گھنٹے بعد بولنے کے قابل ہوتا۔ تیز کر، گوہر شاہ نے حکم دیا تو تاج کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے زیر لب کچھ کہا اور اسٹاپر مزید کھولا۔ پانی کسی قدر سست انداز میں تار بنا کر گرنے لگا اور پہلی بار میری جان میں جان آئی تھی۔ 1 منٹ یہ سلسلہ چلا اور اس دوران میں نے شاید آدھا یا پون گلاس پانی پیا تھا۔ گوہر شاہ نے روکنے کا حکم دیا تو تاج نے نہایت پھرتی سے اسٹاپر بند کر دیا۔ تمہیں اب پانی اسی صورت میں ملے گا جب تم زبان کھولو گے، گوہر شاہ نے قطعی لہجہ میں کہا۔ میں ایک آدمی کے بارے میں جانتا ہوں، میں نے سوچ کر کہا۔ اب میری نظر ٹھیک ہو گئی تھی اور منہ کی خشکی بھی خاصی حد تک دور ہو گئی تھی۔ جو میرے پیچھے آیا تھا اور ہم نے سمنا آباد کے پارک میں اسے گھیر لیا تھا۔ ہم کون؟ طارق، میں نے اعتراف کیا۔ ابھی تک تو تم کسی طارق سے ناواقف تھے۔ اس وقت میں نے جھوٹ کہا تھا، لیکن اب سچ کہہ رہا ہوں۔ ہم نے اسے طارق کے گھر میں قید کیا اور پھر میں وہاں سے نکلا۔ راستے میں تمہارے آدمیوں نے حملہ کیا۔ اس سے بچنے کے بعد جب ہم نے طارق سے رابطہ کیا تو اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم کون؟ میرے ساتھ جو عورت تھی، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ اگرچہ اس نے میرا ایک آدمی مارا ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، گوہر شاہ نے کہا۔ مجھے میرے آدمیوں کے بارے میں بتاؤ۔ جب ہم واپس طارق کے گھر پہنچے تو وہاں نہ طارق تھا اور نہ ہی تمہارا آدمی جو قید تھا۔ گھر الٹا پڑا تھا اور ایک کمرے میں خون بھی پڑا تھا۔ جسے تم نے پکڑا تھا اس کے پاس ایک سگنل چپ تھی اور میرے غائب ہونے والے باقی 2 آدمی اسی کے سگنل پر وہاں گئے تھے، مگر پھر ان کا بھی پتہ نہیں چلا۔ میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، میں نے کہا، اور مجھے کہتے ہوئے خیال آیا کہ میرا موبائل ان کے پاس تھا اور اسے طارق کے نمبر پر کال کی گئی تھی۔ تو میرا جھوٹ پکڑا جائے گا کہ میں طارق اور اس کے گمشدہ آدمیوں کے بارے میں نہیں جانتا۔ مگر گوہر شاہ کی طرف سے ایسا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کی بجائے اس نے پوچھا، تمہارا مطلب ہے میرے آدمی طارق کے قبضے میں ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ طارق اصل میں تمہارے قبضے میں ہو، آخر اس کے گھر پر گڑبڑ ہوئی ہے اور وہ غائب ہے۔ تم میرے قبضے میں ہو اور مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن جو میں جانتا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اب تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ ابھی تم آرام کرو، تم سے پھر بات ہوگی۔ میری بات سنو، میں نے کہنا چاہا لیکن دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ گوہر شاہ جا چکا تھا۔ تاج نے کہا، عیش کر جب تک مقدر میں ہے۔ اس نے اسٹاپر ہلکا سا کھولا اور چلا گیا۔ قطرہ قطرہ پانی ٹپکنے لگا اور زندگی بن کر میرے جسم میں اترنے لگا۔ رفتار اب بھی وہی تھی، یعنی 1 قطرہ 1 سیکنڈ میں۔ یہ 1.5 لیٹر والی ڈرپ تھی اور اس میں سچ مچ گلوکوز والا پانی تھا۔ یہ نہ صرف میری پیاس بجھا رہا تھا بلکہ مجھے توانائی بھی دے رہا تھا، مگر اس رفتار سے تھیلی کو خالی ہونے میں کئی گھنٹے لگ جاتے اور ایسا لگ رہا تھا کہ تھیلی خالی ہی ہو جائے گی۔ وہ دونوں مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس کی دیواریں سفید تھی، سر میں گھما نہیں سکتا تھا اور آنکھیں گھمانے سے مجھے پتا چل رہا تھا کہ یہاں نارمل فرنیچر نہیں تھا۔ ایک طرف ایک شیشے کی الماری تھی، جیسا کہ اسپتال اور کلینکس میں دوائیں رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ الماری بھی اس طرح نظر آ گئی تھی کہ وہ اونچی تھی۔ اس سے نیچے کمرے میں کیا تھا؟ میں لا علم تھا۔ میرا منہ دیوار کی طرف تھا جس سے یہ اسٹیچر لگا کھڑا تھا اور کمرے کا دروازہ سر کے پیچھے کہیں تھا۔ اسی طرح بے بسی کی کیفیت میں بندھے ہوئے اچانک مجھے عادل کا خیال آیا۔ جب اسے زبردستی اغوا کر کے لے جایا گیا ہوگا اور راوی والے مصباح خانے لے جانے سے پہلے اسے قید میں رکھا گیا ہوگا، تب اس پر کیا گزری ہوگی؟ اس نے کیسی بے بسی محسوس کی ہوگی؟ پتہ نہیں اسے آپریٹ کرنے سے پہلے بے ہوش کیا گیا ہوگا یا نہیں۔ اس نے اپنے جسم کی چیر پھاڑ اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اس کی اذیت محسوس کی ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے میرے اندر جیسے کچھ پگھلنے لگا اور شاید اس کا اثر میری آنکھوں پر بھی آیا تھا۔ پانی کی کمی دور ہوئی تو آنسو بھی نکل پڑے تھے۔ بہت دیر آنسو بہانے کے بعد دل کا بوجھ ہلکا ہوا اور میں بہتر محسوس کرنے لگا۔ ڈرپ نصف ہوئی تھی اور پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا تھا۔ اگرچہ اب میری پیاس مٹ گئی تھی اور جسمانی طور پر بھی میں خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا، مگر میں نے قطرے لینا جاری رکھا۔ دشمن کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس وقت پھر مجھ پر پانی بند کر دیتا، اور یہ ڈرپ صرف پانی نہیں بلکہ کھانا بھی تھی۔ میں اس سے توانائی حاصل کر رہا تھا۔
गौहर शाह ने एक बार फिर मेरी तवक्का के खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहा और पानी भी दे दिया। मेरा शुबा कभी होने लगा कि वो मेरे आज़ा के चक्कर में था, तभी मुझे जिस्मानी नुकसान पहुंचाने से गुरेज कर रहा था।